ایسے پڑھے گا پاکستان تو کیسے بڑھے گا پاکستان؟ فیصل آباد کے سرکاری اسکولز میں 5,800 اساتذہ کی کمی۔ تعلیمی اصلاحات انرولمنٹ مہم سب بیکار، محکمہ تعلیم سکولز میں اساتذہ کی کمی دور کرنے میں ناکام۔ 5 سال میں اساتذہ کی بھرتیاں نہ ہونے سے فیصل آباد کے سرکاری سکولز میں اساتذہ کی خالی سیٹوں کی تعداد 5,800 سے بھی تجاوز کر گئی۔ پنجاب بھر کے سکولوں میں اساتذہ کی 1,13,000 سیٹیں خالی ہیں۔ بھرتیاں نہ ہونے کے باعث ہر سال اساتذہ کی خالی سیٹوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری سکولوں میں اساتذہ کی کمی کے باعث سربراہان کے لیے تمام کلاسز کا انتظام چلانا مشکل ہو گیا۔ کمی کا مسئلہ ہے نا، تو محکمے کی کمی کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے جیسے پروگرام پکا کر لیا ہے، اساتذہ کی کمی، فنڈز کی کمی، کلاس 4 کی کمی ہی کمی ہے۔ تو کہتے ہیں جب کسی آپ نے جو پروڈکشن اچھی لینی ہو نا زمینداروں نے، تو وہاں پانی واٹر سورسز ہونا چاہیے اور لینڈ اچھی ہونی چاہیے۔ جب ہمارے پاس سٹاف نہیں ہوگا تو ہم انرولمنٹ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ کوالٹی آف ایجوکیشن کہہ دے سکتے ہیں، کوانٹٹی آف ایجوکیشن پوری کہتے ہیں۔ ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، کوانٹٹی آف ایجوکیشن دونوں، لیکن آرڈر دیا جاتا ہے کہ 10% انکریز ان انرولمنٹ کریں، لیکن دوسری طرف جو ہے جو ٹیچرز ہیں وہ سال ہا سال کم ہوتے جا رہے ہیں، اور نئی ریکروٹمنٹ جو ہے 2018 کے بعد اب تک ہوئی نہیں ہے۔ سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء کہتے ہیں مستقل حکومت آئے گی تو ہی اساتذہ کی بھرتیاں ممکن ہوں گی۔ اوورال پنجاب پوری پوزیشن ایسی ہے کہ لاسٹ گورنمنٹ نے بھی کوئی کسی بھی قسم کی ٹیچر کی بھرتی نہیں کی، جس سے یقیناً ٹیچنگ سٹاف کی بھی اور جو منر سٹاف ہے اس کی بھی شارٹیج ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ جو گورنمنٹ آئے گی وہ اس قسم میں ضرور اچھا غور کرے گی۔ سکول سربراہان اور اساتذہ کہتے ہیں سکولوں میں سہولیات پوری ہیں، نہ ہی اساتذہ کی کمی دور کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اچھے نتائج کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ سکول سربراہان نے حکومت سے اساتذہ کی خالی سیٹوں پر بھرتیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ محکمہ تعلیم کی نالائکی یا روایتی سستی۔ فیصل آباد ڈویژن کے تعلیمی اداروں میں اسکول سربراہان اور اساتذہ کی توفیق نہ ہوئی، تعلیمی امور شدید مشکلات کا شکار ہے، طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ حکام کی نااہلی، جنگ کے تعلیمی اداروں کا اللہ حافظ، 126 اسکول سربراہان سے محروم۔ ہائر سیکنڈری اسکول میں بھی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی 180 سیٹیں تعیناتی کی منتظر۔ ضلع کے بیشتر سرکاری اسکولوں کے لیے صرف ایک استاد ہی موجود ہے۔ 2017 کے بعد سے بیشتر اسکولوں میں اسکول سربراہان، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے۔ محکمہ تعلیم کی رپورٹ کے مطابق 126 اسکولوں میں سربراہان موجود نہیں۔ ایس ایس سی آرٹس کی 230 جبکہ ای ایس سی سائنس کی 540 سیٹیں تعیناتی کی منتظر ہیں۔ پی ایس ٹی کی بھی 633 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ نائب صدر پنجاب ٹیچرز یونین محمد شبیر نے تدریسی عمل میں درپیش شدید مشکلات کا شکوہ کر دیا۔ تو 2019 سے لے کر بلکہ 2018 سے بات کر لیتے ہیں تو کوئی حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی بھرتی نہیں کی گئی، اور لاکھوں کی تعداد میں پورے پنجاب میں سیٹیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں، جبکہ حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جو کام کرنے والا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا۔ محکمہ تعلیم نے ٹوبہ ٹیکسنگ کے تعلیمی اداروں کو لاوارث چھوڑ دیا۔ 2,500 سے زائد اساتذہ کی بھرتیاں نہ ہو سکی، تعلیمی امور شدید متاثر ہونے لگے۔ ضلع میں منظور شدہ اسامیوں کی تعداد 11,655 جبکہ 9,097 اسامیوں پر اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی کمی کے باعث تعلیم کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ فیصل آباد، جنگ، ٹوبہ ٹیکسنگ کے بعد چنیوٹ کے تعلیمی اداروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ ضلع بھر میں 1,359 اساتذہ کی سیٹیں خالی۔ 6 سال بعد بھی محکمہ تعلیم کو بھرتیوں کی توفیق نہ ہوئی۔ چنیوٹ میں منظور شدہ 5,551 سیٹوں میں سے 4,192 اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سال 2017 سے آج تک بھرتی نہیں ہو سکی۔ ریٹائر ہونے والے اساتذہ کی جگہ بھی تعیناتیاں نہیں ہو سکی۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی کمی کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ طلباء کا تعلیمی مستقبل تباہ ہونے کا خط، والدین اور اساتذہ تنظیموں نے خالی سیٹوں پر فوری بھرتیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ذیابطیس کے مریضوں کو مہنگائی کا جھٹکا، چنیوٹ میں انسولین کی قیمت میں 300 روپے تک کا اضافہ، انسولین کی سپلائی بھی کم ہو گئی۔ انسولین استعمال کرنے والے مریضوں کے لیے بری خبر، چنیوٹ میں انسولین کی قیمتوں میں 300 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ میڈیکل سٹور مالکان کے مطابق کمپنیوں کی جانب سے چند روز میں انسولین کی قیمت بڑھائی گئی ہے۔ قیمت بڑھنے سے مارکیٹ میں انسولین کی سپلائی بھی کم ہو گئی۔ انسولین کی قیمت 1250 سے بڑھ کر 1500 روپے سے زائد ہو گئی ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض کی ادویات کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگیں۔ پہلے 10 روز کی دوائی 35 روپے کی مل جاتی تھی، آج 5000 سے زائد کی ملی ہے۔ خریداروں کی دہائی، شوگر کی ادویات مہنگی ہونے کے باوجود بھی نہ ملنے کا شکوہ کر دیا۔ میں شوگر پیشنٹ ہوں اور انسولین کے حوالے سے اور اپنی میڈیسن کے حوالے سے میڈیکل سٹور پہ آتا رہتا ہوں ہر ماہ۔ اب انسولین پہلے 1250 میں ملتی تھی، اب جو ہے نا وہ 1500 سے تجاوز کر گئی ہے اور اس کی شارٹیج بھی ہے۔ اسی طرح جو میری میڈیسن ہے وہ مجھے پہلے 1000 روپے میں نا میری ایک ہفتے کی دوائی مجھے ملتی تھی،
अब वो इंक्रीज़ हो के तकरीबन 1500 तक चली गई है। काफ़ी फ़र्क है। ये मैं अपनी वालिद साहब के लिए दवाई लेके जाता हूँ। पहले ये दवाई 10 दिनों की तकरीबन 3000-3500 में आती थी, आज वही दवाई जो है 5500 रुपये में मिली है, तो इस वजह से मैंने फिर कम कर दी है। शहरियों ने मुतालबा किया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों का जायजा ले और नाजायज मुनाफाखोरों को कानून की गिरफ्त में लाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का काम तेजी से जारी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग तामीर के आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुसलसल मॉनिटरिंग की बदौलत फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट की सुनी गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग तामीर के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 8000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2016 से नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। वजीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी में बैक वक्त सेफ सिटी मुकम्मल करने का ऐलान किया था। फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट की दोबारा तामीर का इफ्तिताह भी वजीर आला मोहसिन नकवी ने किया था। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई के असरात, गाड़ियों की फरोख्त में कमी रिकॉर्ड। रवां साल के पहले 5 माह में सालाना बुनियादों पर 53% कमी हुई। कार डीलर्स ने गाड़ियों की फरोख्त में कमी की वजह महंगा डॉलर और इम्पोर्ट की बंदिश को करार दिया। बढ़ती कीमतों के सबब गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल के पहले 5 माह में सालाना बुनियादों पर गाड़ियों की फरोख्त में 53% कमी हुई। कार डीलर ने महंगा डॉलर और इम्पोर्ट की बंदिश को गाड़ियों की फरोख्त में कमी की वजह करार दे दिया। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक जेरे जायजा महीनों में मुल्क में 25,500 गाड़ियां फरोख्त हुई, जबकि गुज़श्ता माली साल के इन महीनों में फरोख्त होने वाली गाड़ियों की तादाद 55,132 रिकॉर्ड की गई। मौजूदा माली साल के नवंबर में गाड़ियों की फरोख्त गुज़श्ता साल नवंबर के महीने के मुकाबले में 68% कम रही। ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कारोबारी अफराद ने इंडस्ट्री को बचाने के लिए रिलीफ फराहमी का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खवातीन के लिए रहमत की बजाय जहमत बन गया। रजिस्ट्रेशन हो या रकम की वसूली, खवातीन के तारों में घंटों धक्के खाने पर मजबूर। फैसलाबाद की खवातीन को वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ न मिल सका। BISP में रजिस्ट्रेशन के साथ रकम की वसूली के लिए भी डेस्क बना दिया गया, मगर खवातीन लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर। कोई पुरसाने हाल नहीं। सूरत हाल कुछ यूँ है कि हम लोग सुबह 6-7 बजे से आए हुए हैं, तो ये लोग अगर हम लोग इनसे कहते हैं कि हमारी थोड़ी सी मदद करें इस मामले में, हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, तो वो आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज करवाने आई खवातीन अमले पर फट पड़ी। कहती हैं कि साल के 10 चक्कर लगाते हैं मगर मसाइल जो के तू बरकरार हैं। फैक्ट्री से काम छोड़ कर आई हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। महंगाई इतनी है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। उधर से लेडीज आती धक्के दे जाती है। मियाँ इंतजामिया जो है वो हमें धक्के मार मार के निकाल रहे हैं। हमारे घुटनों के ऊपर ना चढ़ा जाता है, बैठ जाते हैं धक्के मार मार के, कभी इधर चल जाए कभी इधर चल जाए, कुछ भी नहीं करते। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आई बुजुर्ग खवातीन ने इंतजामिया से सूरत हाल पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के सर्द मौसम में मूंगफली की मांग बढ़ गई। किसी को मोटे दाने वाली तो किसी को देसी मूंगफली। सर्दियां आई, मूंगफली की बहार लाइन। फैसलाबाद में राजबा रोड की ड्राई फ्रूट मार्केट में मूंगफली के ढेर लग गए। खातीन मूंगफली को छानने की मदद से छांटकर शहरियों के लिए साफ सुथरी मूंगफली अलग करने में पेश दिखाई देने लगी हैं। मूंगफली खरीदने आए शहरियों का कहना था मौसम सर्द हो और मूंगफली का साथ ना हो, ये कैसे मुमकिन है। मूंगफली के बगैर सर्द मौसम अधूरा है। घर पर मूंगफली खत्म होने से पहले ही मजीद ले आते हैं। मूंगफली खरीद रहे हैं यहाँ। मूंगफली कई किस्म में मूंगफली की हमने चकवाल की लेनी है, बाकी डिमांड ज़्यादा गुजरखाई होती है, बस ये रीजनेबल होती है, ज़रा इसको पसंद करते हैं लोग। फैसलाबाद में कई इकसाम की मूंगफली अलग अलग निरखों के साथ दस्तयाब है। चकवाली मूंगफली 550, पिंडी घेब की 600, गुजर खान वाली 750, सखर की 850 और पारा चनार की मूंगफली 1000 किलो तक में फरोख्त हो रही है। दुकानदार कहते हैं कि सबसे ज्यादा फरोख्त गुजर खान की मूंगफली होती है। सर्द मौसम में वैसे ही मूंगफली की मांग बहुत बढ़ जाती है। मूंगफली सर्दियों की सौगात है और ज्यादा दोस्त, घर वाले, बच्चे, मतलब सभी इसको पसंद भी करते हैं। और इसमें एक शाम जो सबसे अच्छी जो हमें लगती है वो गुजर खां की है।
मूंगफली की मांग में इजाफे ने दुकानदारों का कारोबार भी खूब चमका दिया है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि मौसम सरमा में मूंगफली को बच्चों की खुराक में शामिल करके उन्हें एलर्जी से महफूज रखा जा सकता है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही महफिलों और बैठकों की शान बढ़ाने वाली, उनको जायकादार बनाने वाली मूंगफली की मांग में मजीद इजाफा हो गया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद।